ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤ ਨਾਇਕ ਹੋਈ। 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 ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਤਖਤ ਨਾਇਕ ਹੋਈ। ਜੇ ਤਖਤ ਨਾਇਕ ਹੋਈ। ਜੇ ਤਖਤ ਨਾਇਕ ਹੋਈ। ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤ ਨਾਇਕ ਹੋਈ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਜਿਨੀ ਸਚ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਿਨੀ ਸਚ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਚ ਰਾਜ ਸਈ
सच राजे से सच राजे से एह भूपत राजे नाथिए एह भूपत राजे नाथिए दूजे पाए दुख होई दूजे पाए दुख होई दूजे पाए दुख होई दूजे पाए दुख होई तख्त राजा सोता है तख्त राजा सोता है ये तख्त नायक हो ये तख्त नायक हो तख्त राजा सोता है तख्त राजा सोता है ये तख्त नायक होई ये तख्त नायक होई कीता क्या सलाहिए कीता क्या सलाहिए जिस जानते बिलम न होई जिस जानते बिलम न होई कीता क्या सलाहिए कीता क्या सलाहिए जिस जानते बिलम न होई जिस जानते बिलम न होई निश्चल सच्चा एक है निश्चल सच्चा एक है बूझे सो निश्चल होई बूझे सो निश्चल होई बूझे सो निश्चल होई बूझे सो निश्चल होई तख्त राजा सोता है तख्त राजा सोता है ये तख्त नायक होई ये तख्त नायक होई तख्त राजा सोता है तख्त राजा सोता है ये तख्त नायक होई ये तख्त नायक होई राजन में तू राजा कहिए तू राजा कहिए उमन सिर्फ उमा ठाकुर में ठकुराई तेरी कोमन सिर कोमा ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ
सब तो बड़ा महाराजा कौन है? सब तो बड़ा महाराजा कौन है? सत संगत, सब तो बड़ा महाराजा है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तो धन श्री गुरु बड़े क्यों ने? सिख राज की स्थापना पता किथों शुरू हुई? 6वें पातशाह धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने शुरू की। अकाल तख्त साहब की स्थापना करके श्री अकाल तख्त साहब जिथे आपां मत्था टेकते हैं, उसका नाम कोई अपने नाम ते नहीं रखिया या किसी भी नाम ते ना रख के उस वाहिगुरू नूं हाज़र नाज़र मन के उस पवित्र स्थान का नाम अकाल तख्त रखिया। भाव की वाहिगुरू का तख्त। एक शब्द है साध संगत जी दरबार साहिब, बाहर लिखिया गेट ते जो अंदर बढ़ते उत्ते या कोई भी जिथे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रकाश हैं उस स्थान को कहा जाता दरबार साहिब। श्री अमृतसर साहिब दरबार साहिब, दरबार किहदा लगता है? दरबार लगता है शहनशाहां का। देखण जाने ना आगरा किला जिथे जी दरबार लगता सी, अकबर का दरबार लगता सी। ते सतगुरु जी ने कहा बड़ा तेरा दरबार। एक और दरबार सन जो दुनियावी दरबार सन जिथे सिर्फ झूठ दे फैसले होया करते सन, अज भी झूठ दे फैसले होंदे सन। सच्चा जे कोई दरबार दुनिया च है तां जिथे तुसीं बैठे हो अपने आप नूं साध संगत दे रूप विच दरबारी समझो, क्योंकि शहनशाह सिर शाहां दे शाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रकाशमान ने उन्हां दे समक्ष असीं सामने बैठ के उन्हां दी पवित्र गोद दा आनंद माण के उन्हां दे वचन सुन रहे, उन्हां दे वचन गुरबाणी राਹੀਂ सुन रहे हैं। उन्हां दा फरमान, उन्हां दा हुक्म जो राजियां दे राजा ने। गल्लां बहुत छोटियां ने साध संगत, पर थोड़ा जिहा आपां ध्यान नहीं देंदे कई बारी। क्यों? जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश हो गए वो सब तो बड़ा दरबार है साध संगत जी। इसे करके सारा सिख जगत जदों कोई उन्हों खुशी कोई गमी हुंदी है तो किथे आउंदा दरबार। पुराने जमाने किथे जाया करते सी? राजियां दे दरबार दे विच जी फरियाद लैके आया, फरियादी आया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने काम ही मुकाता कि फरियाद सिख दी किसी दुनियावी राजे दे अगे होवे ही ना, सीधी फरियाद अकाल पुरख नूं जाके हुंदी है। आपको सतनाम। छोटे मोटे राजे दे अगे फरियाद करनी ही नहीं है, झुकना ही नहीं है। फरियाद करनी है, बेनती करनी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अगे करो। प्रतख गुरु जबर तख्त छत्र दे मालक, यही निशानियां होंदियां ना महाराज।
सो ये तो राजन के राजा महाराजन के महाराजा ने। ये कोई दुनिया दे विच सच दा राज चलाया है तो फिर महाराजा रणजीत सिंह ने, पर आप राजे हुंदे होए भी उन्होंने राजा पता किहनूं समझिया हमेशा कि मैं गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्र हाँ, उन्हां दा सिख हाँ, उन्हां दी डोर उन्हां दा लड़ करी छड्डिया नहीं। तख्त ते बहिंदे सी पर सच्चा न्याय करते सी सर। सच्चा न्याय। सतगुरु जी ने शब्द उच्चारण किया, तख्त राजा सो है, जे तख्त लायक होई राजा उसे नूं बनाया जाता है, उसे नूं चुन के लियाया जाता है जिहड़ा तख्त दे लायक हुंदा है, भाव कि ये सारी प्रजा की देखभाल करेगा, सारी प्रजा नूं सुख देगा, प्रजा दे दुख दर्द नूं समझेगा। एक बारी अकाल पै गया साध संगत, मीह नहीं पिया। महाराजा रणजीत सिंह जी दे राज विच अकाल पै गया, कोई फसल ना होई, दुनिया भुखी मरन लग गई। सारे पासे हाहाकार मची हुई सी, क्योंकि उन्हां समयां दे विच खेती ही एक साधन होया करदा सी जीवन यापन दा, जां कोई थोड़ा बहुता व्यापार करया करदा सी, पर सब तो वड्डा जिहड़ा खेतर सी ओह खेती। सो मीह ना पिया, कोई फसल ना होई, दुनिया प्रजा कुरलाण लग गई, ते एहो जे दिन आ गए कि लोग भुख ना तड़प तड़प के मरन लग गए। सत्संग आखो सतनाम। ते एक परिवार सी, उसदे 8 जीव भुख नाल तड़प तड़प के मर गए, ते बचिया एक बाबा बुढ़ा ते एक ओदा पुत्र। दोनों दादा ते पोता बचे, बाकी सारे भुख ना मर गए। भुख ना व्याकुल और बच्चे को रहा नहीं गया। कहता बापू जे तू हुक्म करे, दादा जे तू हुक्म करे तो मैं बाहर, जे तू आज्ञा देवे तो मैं बाहर जाके भीख मंग लिया, ते कुछ शायद पेट विच चला जाए तो थोड़ी भुख शांत होए। दादा कहने लगा किसे दुनिया विच इस वक्त किसे कोल कुछ भी नहीं, लोग मर रहे ने, साडा भी परिवार सारा खत्म हो गया, साडा पता नहीं की बनना है, किन्ने के दिन जीवन है, किन्ने के दिन जीवन है। पुत्रा बच्चा सी कहने लगा बापू एक कोशिश करके देख लेना। डिगदा ढहंदा क्योंकि पेट च कई दिनों तो कुछ गया नहीं सी, भुख ना व्याकुल सी, शरीर विच ताकत नहीं सी, फिर भी चलिया गया बाहर जाके। दर दर ते जांदा है पर कितों कुछ नहीं लभदा, सब दा इको जिहा हाल सी। इन्नी देर में की देखदा एक घोड़े ते चढ़िया सिंह, एक सरदार जी आ रहे ने ते नगाड़ा डोंडी पीट रहे ने कि इस अकाल नूं वेखदे, इस काल नूं वेखदे होए समय दे राजे महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक घोषणा की है कि सारे परिवारां नूं एक एक मण अनाज दिता जाएगा। कोई भी एक परिवार का बंदा लैके किले च आके अपना अनाज एक एक मण लैके जा सकता है।
ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਡੋਂਡੀ ਪੀਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ਬਾਪੂ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਨਾਮ। ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ। ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਕੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੜ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ, ਘਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦੁਬਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਬਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੇਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਡੋਂਡੀ ਪਟਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਣ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਨੇ, ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਮੇਰੀ ਡੋਂਡੀ ਪਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਲਿਆ ਚਾਦਰ ਖੋਲ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਖੋਲੀ, ਇੱਕ ਮਣ ਅਨਾਜ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਐਤਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਜਾਪਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਾਪਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਕਾਕਾ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ?
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਅਨਾਜ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਮਣ ਹੋਰ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਵਿਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। 1 ਮਣ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਟੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਟੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ, ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ, ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੋਝਾਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਪੰਡ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸਿੱਟੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਸਦਾ, ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਇਹਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਉਣੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਘੁੜਸਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਗੋਂ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਓ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਫਟੀ, ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਪੈਰ ਜਿਹਦੇ ਜੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਲਾਮਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਲਾਮੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੇਖ ਬਦਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਐਸੇ ਸਨ ਰਾਜਾ।
ताई सतगुरु कहते तखत राजा सोप है ये तखत लायक होई। तखत राजा सोप है ये तखत लायक होई। ये तखत लायक होई। जे तख्त लायक होई। जे तख्त लायक होई। जे तख्त लायक होई। जे तख्त लायक होई। तख्त राजा सोभा है जे तख्त लायक होई। तख्त राजा सोभा है जे तख्त लायक होई। जिन्नी सच पछाणिया। जिन्नी सच पछाणिया। सच राज से। सच राज से। तख्त राजा सोभा है जे तख्त लायक होई। तख्त राजा सोभा है जे तख्त लायक होई। महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1780 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਉਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਸਲ ਦੇ ਇਹ ਬਾਨੀ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਸੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁਣਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਵਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਲਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੜ ਲੈਨੇ, ਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਕੱਢ शमशीर पे आजा कर लिए अज दो दो हथ। महाराजा रणजीत सिंह हस पए, उसकी गल नूं सुन के हस पए ते कहण लगे, नवाब साहब तुसीं ठीक कहंदे हो कि मावां दे पुत्तर मराउणे ने दो दो हथ कर लैने आ, पर अज असीं दो दो हथ नहीं कर सकते, साडे कोल अज तलवार नहीं है, अज साडे कोल तलवार नहीं है। सतनाम। नवाब कहता, क्यों झूठ बोलदे महाराज, तेरा ते सच दा राज तेरा आख्या जांदा, तू सरेआम झूठ बोली जाना है। तेरी कमर कसे 3 फुट दी तलवार लटक रही है तो तू कह रहे तेरे को तलवार नहीं, इस करके तू लड़ नहीं सकता। महाराजा रणजीत सिंह जी ने की जवाब दिता, कहते नहीं, ये लड़न वाली तलवार नहीं, ये लड़न वाली तलवार नहीं, ये तां वार नूं बचाउण वाली तलवार है। सतनाम। ये किसी दी खून दी प्यासी नहीं, ये तां सिर्फ जो वार करन आउंदा ओहदा वार रोकण वास्ते, ढाल दे काम करन वास्ते रखी हुई है। जिस दिन मेरे को दूजी तलवार होएगी उस दिन जरूर दो दो हाथ करा। सो ऐसे सन महाराजा रणजीत सिंह कि आप चढ़ के कदे किसी नू मजलूम नू किसी दीन नू दुखी नहीं किया। बस जिधर गए आपे ही मैदान साफ होंदे गए तो राज बनता चला गया, तो सिख राज कायम हो गया। सर बहुत वधिया। इसी तरह सारी मिसलां भी एक हो गई, तो सिख राज जो कायम होया सारी मिसलां एक हो गई, सारे सिख एक हो गए सन, तो सिख राज बनिया सी। साथ पर उन्हां दे राज दी कोई सानी नहीं है। सिख राज दा अज दुनिया विच सब तो वधिया कोई राजा मन्निया गया तो महाराजा रणजीत सिंह जी। क्योंकि वो वाहिगुरु दे भय विच रहण वाले सन, गुरु गोबिंद सिंह जी दे आदर्शां ते चलण वाले सन, गुरु दी बाणी नूं मन के। ते इन्ना ही नहीं, एक बार श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब चले गए। श्री दरबार साहब अमृतसर साहब चले गए ते उत्थे दे हेड ग्रंथी सन कवि संतोख सिंह जी चूड़ामणि जी दे गुरु भाई साहब भाई संत सिंह जी, वो उत्थों दे मुख ग्रंथी सन। उस समय सुनेहा भेजिया उन्होंने, वो मुख ग्रंथी भाई संत सिंह जी दे कोल 3 नौकर हुंदे सन।
3 ਨੌਕਰ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨੌਕਰ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪੇਸ਼ ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਬਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਥਾ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜਾ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਵੱਜਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲ ਚੌਰ ਸ਼ਤ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਾਣਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਥ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੋਂ ਸਤਨਾਮ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
तखत राजा सोभ है, जे तख्त ते गायक होई। तखत राजा सोभ है, जे तख्त ते गायक होई। तखत राजा सोभ है, जे तख्त ते गायक होई। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ 27 ਜੂਨ 1839 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾਂ ਕੇ ਪਾਸ। ਉਹ ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ ਭਾਈ। जिनके चोले रतड़े प्यारे, रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, रतड़े प्यारे, जिनके चोले क्यों तन से जला जिनके चोले
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲੋ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰਾ ਮਿਟਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰਾ ਮਿਟਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਛ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
तेरा दरबार सचा तो तख्त सिरशाह पातशाह नेचर चौर छत पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मतकार रंग परंग नहीं मजम गंगवा जिया दरियो सब जानला सब तेरे वस तेरा कतला तेरा कारण बुधाई गुण कर्म महता दे बड़ा पुजार सर्व कला भरपूर सहजन कला नानक दर्शन दास बुलिया के गुणवता नानक दर्शन दास बुलिया के गुणवता सतनाम सिखो सब प्यारे गुरु जन्म मरण की टेक मुख पूजन सदा सुखी नाम सिमरत एक राम कली महला तीजा नानक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मेरा सतगुर का पाया सहज सखी मनमतियां बधाइयां शब्दों का गाओ हरि के रामन मिली बसा स्वामी सो क्यों मना बसाए नानक माने मेरी सदा रहो हर नामे साथे साहिबा ज्ञान करते करता तेरा सब कुछ है जिसने सुन पाए सदा सदा तेरी नाम बसाए नाम दिन कर मन बस्या वादे शब्द बने
ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेके आए। फिर अंगद बुद्धे अमरदास रामदास जी सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सुमरो श्री हर राय। श्री हरकृष्ण जी आइए जिस देखै सब जाए। प्रिय बहादुर सिमरिय कहनो नित आवे ताए। सब ठाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अमृत के दाते सब ठाई हुए जी सहाय। दसां पातशाहियों की जोत हाजर नाजर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो। पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वन छकिया देख चलाई देख गवाही देख के अंजट किता जिन्ना प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो। जिन्ना सिंघा सिंघियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाई खोपड़ियां नवाइयां चरखियां के चढ़े आरिया नाल चराए गए बंदे नेकां विच बैठे गुरुद्वारे की सेवा की कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ ਸਿੱਧਕ के साथ स्वासा समझ भाई जिन्ना की कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो। अंजा तख्तां सफर गुरुद्वारे का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो। में सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचा गया है। देख देख फतेह पंथ की पाए रहे पंथ की जी श्री साहिब जी साहिब खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु। सिक्खी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अंमृतसर जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे हुए जुगो जुग अटल धमका जयकार बोलो जी वाहिगुरू। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पद का राखा आप काल पुरख वाहिगुरू। इन मानियां के मान सतगुरु निकानियां के कान सतगुरु योगियां की जोत धन धन गुरु नानक साहिब जी महाराज धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हाजर नाजर सच्चे पातशाह। आप जी ने बड़ी पार कृपा की पातशाह अमृत बदल लेते दर्शन खुले दर्शन बख्श के निकाल की गए पातशाह। आप जी ने हजूर आप जी ने घर के पुत्र आप जी ने घर के सेवक सिख शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की सालाना याद में शाम के दीवान सजाए गए। सजे दीवाना में सुंदर साकार की अरदास उपरंत आरती आरता शब्द कीर्तन छह कोड़ी अनंत साहिब जी के पाठ की अरदास है। पाठ करते हुए कीर्तन करते हुए कथा विचार करते हुए व्यक्त प्रकार की भुल्ला चुका व्यक्ति अवज्ञान ज्ञान स्मृति माफ करना शुद्ध बाणी पढ़न का बल बचना माफी बचनी परिस्थिति का माध्यम संतान के हृदय में बसना धर्म करो नाम दान सिद्धि दान सिद्धक दान भरोसा दान बचना चढ़िया कलम में रखना महल करना कृपा करना पातशाह। जिन्ना जिन्ना प्रेमियों ने पातशाह आप की धरतियाँ हाजियाँ भरिया जिन्ना की अरदास जिन्ना जिन्ना ने पातशाह के कुल बेटा हाजिर की है जिन्ना की अरदास सर्व संतान नाम दान 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 भरोसा दान बचना चढ़िया कलम में रखना महल करना कृपा करना पातशाह। मेरे वेले आज बड़ा प्रसादी देख सके हाजिर है। आप जी भोग लाओ श्री प्रसाद संगत की बताओं की आज्ञा दो। इस वेले आप जी अपने हुक्म नामे बख्श के संतान निकाल करो हुक्म के चरण की समझता सोची बख्शो सही सजन प्यारो करो। जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सदा तला। वाहिगुरू जी का खालसा
जी की फतेह। दोहरा आज्ञा पई अकाल की। तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है। गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो। प्रगट गुरां की देख, जो प्रभु को मिल पहुँच है। खोज सबद में राज करेगा खालसा। आखी रहे न कोई, द्वार हुए सब मिलेंगे। वजे शरण जो होए, वाहिगुरु नाम जहाज है। चढ़े सुतरे जो श्रद्धा कर सेव दे। गुर पार उतारण हार, जो श्रद्धा कर सेव दे। गुर पार उतारण हार। बोले सो निहाल। सਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਈਸ਼ਵਰ ਗੁਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਤਨ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੁਮਰੀ ਸਜਨ ਸੁਵੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਸੁਖੋ ਤਨ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਐਨਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਕਸੰਭਦੀ। ਤੂਰੇ ਆਸੋਂ ਕੁਸੋਂ ਚੱਕੀਐ। ਤੁਰ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿ ਅਨਸੋਈਐ। ਸਤਿਨਾ ਗਾਵੇ ਸਾਧੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਠਿਆ। ਅਰਤ ਪਦਤ ਸਭ ਜਾਏ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਹਿਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਜਮ ਦਰਬ ਦੇ ਮਾਰੀਐ। ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੋ ਕੁਟਿਆ। ਅਨੰਤ ਪਦਤ ਸਭ ਜਾਏ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਹਿਰ ਲਿਆ। ਮੁਕਤੀ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਜਮ ਦਰਬ ਦੇ ਮਾਰੀਐ। ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਅੱਗੇ ਪਿਛੈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨ ਬੁਝਈ। ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਨਾ ਨਿੰਦ ਕਾ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ। ਨਾ ਪੁਰਵਾਰ ਨ ਪਾਰ। ਪੌੜੀ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਂਦੇ। ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਈ। ਬਿਨਾ ਮਨ ਚਿਤ ਚਿਤ ਆਰਾਧਿਆ। ਬਿਨਾ ਇਕਸ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਈ। ਸੇ ਗੁਰ ਹਰ ਸੇਵ ਦੇ। ਜਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਦੇਖ ਲਿਖਾਈ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਵਦੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਈ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈ।
ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਮਾਈ